नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में प्रभाचंद्र आचार्य देवनी टीका अने पंडित श्री सदासुखदाजी साहेबनी टीकाना आधारे આપણે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ। એમાં 5 અણુવ્રત, 3 ગુણવ્રત અને પછી 4 શિક્ષાવ્રતમાં શિક્ષાવ્રતમાં પહેલા દેશવ્રતના સ્વરૂપ વિશે આપણે સમજ્યા। ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે सामायिक नामनु शिक्षाव्रत। एनी पण सामायिकनु लक्षण वगैरेनी पण थोड़ी बात करी। हवे 99 नंबरनी गाथा छे सामायिकनी वृद्धि योग्य स्थान। समयनो अर्थ पण कर्यो हतो अने ते एक लाइन आवी हती कि समता भाव वगर सामायिक नथी होतुं। केटली मोटी बात करी दीधी। शुं कह्युं? समता भाव प्रगट थया वगर सामायिक ना होय। अने आगळ वधीने कहीए तो सम्यक दर्शन वगर समता भाव ना होय। समझी गया ने? सम्यक दर्शन वगर समता भाव न होय। केम के सम्यक दर्शन नथी तो पदार्थ में इष्ट अनिष्टपणानी बुद्धि करशे। आ सारू से, आ खराब से, आ मारू से, आ तारू से, आ सुखनु कारण से, आ दुखनु कारण से ज्ञेयो में बे भाग पाड्या वगर रहेशे नहीं। एटले सौथी पहला सम्यक दर्शन हसे तो समता भावनो जन्म थयो। अने एमां आपणे सवारना स्वाध्यायमां पण आपणे जोई रह्या छीए चौथा गुणस्थानवाळानो साम्य भाव, एना करता विशेष समता भाव पंचम गुणस्थानवाळाने छे, जे आपणे अत्यारे भणी रह्या छीए। अने सवारना स्वाध्यायमां एना करता पण वधारे समता भाव मुनिराज ज्यारे परम आलोचनानी अंदर विचरी रह्या छे ए वखते परम समता भावनी भावना से त्या जे छड़ाड़ा में लख्यु धरोर समता भाव सदा सामायिक करिए छे कि नहीं? धरोर समता भाव सदा सामायिक करिए। हवे समता भाव नो दातार छे कोण? समता भाव साम्य भाव आवे छे क्यांथी? हाँ, बहार थी थोड़ो समता भाव आवे छे। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। समुच्चय पूजन आ तो जूनी पूजा से पहला नी से ने। हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री ना उदय पहला नी तो आ पूजा तो बधे पूजा तो भणावाय से। एमां स्पष्ट लख्यु है कि भव आताप मिटाने की निज में ही, लो स्पष्ट तो लख्यु है, निज में ही क्षमता, मारा में क्षमता है कि कई क्षमता? समता। आटलू तो चोख्खू लख्यु है। समता भाव क्या बहार थी आवतो नथी, प्राप्तनी प्राप्ति थाय छे। तो एवं जे सामायिक जे से एने सामायिकनी वृद्धि योग्य एनी अंदर पण शुद्धिनी वृद्धिना माटेना स्थाननी वात करी छे। 99 नंबरनी गाथा छे। एनो आपणे पहेला ए 99 नंबरना श्लोकनो अन्वयार्थ समजीशुं जराक। जो त्यां लख्युं छे 99 नंबरनो निर्व्याक्षेपे एटले उपद्रव रहित। मળી ગયું ને? हाँ, प्रभाचंद्र आचार्य देवनी टीका में जयरे श्लोकार्थ ने अन्वयार्थ कहीए ए वखते आपणे अन्वयार्थ एमां ज छे। सदासुखदाजीनी टीका छे एमां अन्वयार्थ नथी।
અને કોઈ પણ લગભગ આપણે શ્લોક શરૂ કરીશું તો પહેલાં અન્વયાર્થી લઈશું, અને એમાં જો બધો ભાવ આવી જતો હશે તો પછી સદા સુખદાસજીમાં રિપીટ નહીં કરીએ, આપણે વિશેષ કંઈ હશે તો લઈશું પણ ખરા. તો કહે છે, પેજ નંબર કયું છે તમારામાં? 243. નિર્વ્યાક્ષેપ એટલે ઉપદ્રવ રહિત, એકાંતે એટલે એકાંત સ્થળમાં, પછી વનેસુ એટલે વનમાં, વાસ્તુસુ એટલે એકાંત ઘર અથવા ધર્મશાળાઓમાં, ચ એટલે અને ચૈત્યાલયેસુ ચૈત્યાલયોમાં, અપી ચ તથા પર્વતની ગુફા આદિમાં પણ, પ્રસન્ન ધિયા પ્રસન્ન ચિત્તથી, સામાયિકમ પરિચેતવ્યમ સામાયિકની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આ બધા સ્થાન બતાવ્યા છે. જો એની શ્લોકનો પાઠ કરીએ આપણે. એકાંતે સામયિકમ નિર્વ્યાક્ષેપે વનેષુ વાસ્તુષુ ચ ચૈત્યાલયેષુ વાપી ચ પરિચેતવ્યમ પ્રસન્ન ધિયા. શું કહે છે નીચે જુઓ, ટીકા જરા નજર નાખીએ. પરિચેતવ્યમ વધારવું જોઈએ, વધારવી જોઈએ. શું તે કે સામાયિકમ, ક્યાં કે એકાંતે એટલે સ્ત્રી, આ એકાંતનો અર્થ કર્યો છે. સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકથી રહિત પ્રદેશમાં. આ બાહ્ય નિમિત્ત કારણ છે ને, આ વગર શાંતિથી જીવ પોતે પોતાના સ્વરૂપની આરાધના કરી શકે એવો ભાવ છે ને. જો એવા પ્રદેશમાં, એ કેવા પ્રદેશમાં એટલે કે નિર્વ્યાક્ષેપે ચિત્તની વ્યાકુળતાથી રહિત પ્રદેશમાં, શીત વાત ડાંસ મચ્છર આદિની બાધા ઉપદ્રવ રહિત પ્રદેશમાં એવો અર્થ છે. આવા એકાંતમાં, ક્યાં કે વનેસુ એટલે વનમાં, જંગલમાં, પછી નિર્જન ઘરોમાં, વાસ્તુસુનો અર્થ નિર્જન ઘરોમાં, ચૈત્યાલયેસુ એટલે ચૈત્યાલયોમાં, અપી ચ નિર્જન ઘરો એટલે ખરે કોઈ માણસ ન હોય. તલોદમાં ઘણા બધા ઘર ખાલી છે, એ નિર્જન ઘર. શાંતિથી બેસીને અંદરમાં સ્વરૂપનો આરાધના કરો એમ કહેવાનું. નિર્જન ઘર. જો નિર્જન, પછી એવું ના લાગવું ઘર ખાવા આવે છે. અજ્ઞાનીને તો એવું લાગે ઘર ખાવા આવે છે. હા, અહીંયા આખી લાઈન જ અલગ છે. જો એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં, એમ કેવું છે. જો નિર્જન ઘરોમાં, ચૈત્યાલયેસુ ચ એટલે ચૈત્યાલયોમાં, જીન મંદિર છે ને ચૈત્યાલય છે, ત્યાં બેસીને, અપી ચ અને અપી શબ્દથી ગિરિ ગુફા આદિમાં સમજવું. શા વડે વધારવું જોઈએ? કેવી રીતે કે પ્રસન્ન ચિત્તવાળા આત્માએ અથવા પ્રસન્ન ચિત્તથી સામાયિક આ પ્રમાણે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. ભાવાર્થ, ડાંસ મચ્છર આદિ પરિસહના ઉપદ્રવ રહિત સ્થાનમાં, સ્ત્રી પશુ નપુંસક આદિથી રહિત એકાંતમાં, વનમાં, એકાંત ઘરમાં યા ધર્મશાળામાં, ચૈત્યાલયોમાં અને પર્વતની ગુફા આદિમાં પ્રસન્ન ચિત્તથી સામાયિક કરવી જોઈએ. સમજે ને? અને સદા તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આ બધા સ્થાન બતાવ્યા છે. ઘર માટે પણ લોકો એકાંત, ભરેલું ઘર હોય એવું ના પાડી છે. ખ્યાલ આવે છે? એકાંત ઘરમાં જો સામાયિક કરવી જોઈએ અને સદા તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આવા પ્રકારના સ્થાનોમાં સામાયિકને કઈ રીતે વધારવી તે કહે છે. સ્થાન આવા બતાવ્યા, એમાં સામાયિકને કઈ રીતે વધારવી, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કઈ રીતે કરવી, તો લખ્યું છે સામાયિકની વૃદ્ધિ કરવાની રીત.
તો અન્વયાર્થ જરા જોઈએ. જો વ્યાપાર વૈમનસ્યાત એટલે શરીરાદિની ચેષ્ટા અને મનોવ્યગ્રતાથી વિનિવૃત્યામ નિવૃત્ત થતા, એટલે શરીરાદિની ચેષ્ટા અને મનોવ્યગ્રતાથી નિવૃત્ત થતા. પછી બીજું અંતરાત્મા વિનિવૃત્યામ માનસિક વિકલ્પોથી નિવૃત્તિ કરીને ઉપવાસી એટલે ઉપવાસના દિને અને એક ભુક્તે એકાસનના દિને સામાયિકમ બદનિયાત વધારવું જોઈએ. ઉપવાસના દિવસે અને એકાસનના દિવસે આ પ્રમાણે મન વચન કાયા સંબંધીના જે વિકલ્પો છે એનાથી નિવૃત્તિ કરીને આ પ્રમાણે સામાયિકમાં સામ્ય ભાવમાં સમતા ભાવમાં વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. ગાથા શ્લોક જોઈએ આપણે ઉપર 100 નંબર. વ્યાપાર વૈમનસ્યાદ વિનિવૃત્યામંતરાત્મ વિનિવૃત્યામ સામયિકમ બદનિયાત ઉપવાસે ચ એક ભુક્તેવા. પાછળ જરા જુઓ, ભાવાર્થ જોઈએ છીએ આપણે. ભાવાર્થ મન વચન કાયની પ્રવૃત્તિ અને મનની વ્યગ્રતાથી નિવૃત્ત થતા, મનના વિકલ્પોને રોકી ઉપવાસ અથવા એકાસનના દિવસે વિશેષ રીતથી સામાયિક કરવું જોઈએ, જેથી તેની વૃદ્ધિ થાય. તે સામાયિક રાત્રિ અને દિવસના અંતે, રાત્રે અને દિવસના અંતે, તે સામાયિક રાત્રિ અને દિવસના અંત, એટલે રાત્રિનો અંત થાય એટલે સવારે, સમજાય છે કે દિવસનો અંત થાય એટલે રાત્રે, એકાગ્રતા પૂર્વક અવશ્ય કરવું જોઈએ. અને જો અન્ય સમયે કરવામાં આવે તો તે સામાયિકનું કામ દોષનો હેતુ નથી, પણ તે ગુણને માટે જ હોય છે. તોય વાંધો નથી એમ કેવું છે. પણ એટલા માટે લખ્યું કે સવારે એને બીજા વિકલ્પો ન હોય અને રાત્રે બીજા વિકલ્પો ન હોય. આખા દિવસે અંદરમાં કહેવાય ને કે કેટલીય જાતિના બધા વિકલ્પો ચાલતા હોય, એટલે આ બે સમય પહેલાં પ્રિફર કર્યા છે. બાકી પણ હોય તો સારી વાત છે. જેવું આપણે આ 100 ને 101 નંબરને સાથે લઈએ છીએ અને 100 ને 101 નંબરમાં સદા સુખદાસજીએ ઘણું બધું વિસ્તાર કર્યો છે. પછી આપણે એના ઉપર આવીશું. જો આવા પ્રકારનું સામાયિક શું ક્યારે કરવું જોઈએ કે અન્ય રીતે તે અહીંયા કહે છે. પ્રતિદિન સામાયિક કરવાનો ઉપદેશ, પ્રતિદિન સામાયિક કરવાનો ઉપદેશ. તો જો અન્વયાર્થ, અન્વયાર્થ છે ને અન લખી ને અનલસેન, આળસ કહેવાય ને, તો આળસ ન હોવી. અનલસેન એટલે આલસ્યથી રહિત અને અવધાન યુક્તેન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતાથી યુક્ત શ્રાવકે વ્રત પંચક પરિપૂરણ કારણમ, જે 5 વ્રતોની પૂર્તિના કારણ છે એવું સામાયિકમ પ્રતિદિવસમ અપી, સામાયિક દરરોજ પણ યથાવત અપી પરિચેતવ્યમ, યોગ્ય વિધિ અનુસાર જ કરવું જોઈએ. એટલે સવાર સાંજની વાત કરી, પણ પાછું લખ્યું કે પ્રતિદિન આ પ્રમાણે સામાયિક કરવું જોઈએ. સ્થાન પણ બતાવી દીધા. આ શુદ્ધિની વૃદ્ધિમાં બાહ્ય નિમિત્તભૂત કારણ બતાવ્યા છે. એટલે ખરી વસ્તુ એ છે, જ્યારે જીવને આવી પ્રકારે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ જોવામાં આવે છે, આવા પ્રકારનું સામાયિક નામનું શિક્ષાવ્રતની યોગ્ય અંદરમાં વીત રાખતા જોવામાં આવે છે, એ વખતે બહારમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ દ્રવ્ય રૂપે આ રીતે જોવામાં આવે છે. ત્યાં આગળ જો ભાવાર્થ આળસ રહિત એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રાવકે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર દરરોજ સામાયિક કરવું જોઈએ.
કારણ કે વિધિપૂર્વક કરેલા સામાયિકના કાળે, હવે સાંભળજો, વિધિપૂર્વક કરેલા સામાયિકના કાળે અણુવ્રતો પણ મહાવ્રતપણાને પામે છે. અર્થાત અણુવ્રતો પણ ઉપચારથી મહાવ્રત થઈ જાય છે, એમ સામાયિક મહાવ્રતનું કારણ છે. સામાયિક કાળે, બરાબર. હવે આગળ એક સૂક્ષ્મતા આવતી જાય છે એક શ્લોકની અંદર, પણ આપણે અત્યારે 100 ને 101ની સમુચ્ચયરૂપથી ચર્ચા કરીશું. પહેલા સામાયિક કાળે અણુવ્રતિને હિંસા આદિ 5 પાપોનો મુનિવત સર્વથા ત્યાગ હોય છે. તેથી તેનું અણુવ્રત જે છે મહાવ્રત સદૃશ છે, પરંતુ સાક્ષાત મહાવ્રત નથી. કારણ કે મહાવ્રતનો ઘાતક પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કસાય હજુ વિદ્યમાન છે. એ જ પહેલેથી જે વાત છે એ જ વાત છે, બરાબર. પેલા અણુવ્રતની અંદર પણ જોયું, 5 અણુવ્રતમાં એની અંદર પણ વાત જોઈ, પછી 3 ગુણવ્રતની અંદર પણ એ વાત મૂકી, ત્યાં આગળ દિગ્વ્રતમાં એ વાત દિગ્વ્રતમાં મૂકી, એ વાત દિગ્વ્રતમાં મૂકી, પછી આવે તો દેશવ્રતમાં મૂકી, દિગ્વ્રતમાં અને પછી દેશવ્રતમાં વાત મૂકી. હવે અહીંયા સામાયિકમાં પણ વાત મૂકે છે ઉપચારથી. દિગ્વ્રતમાં ત્યાંથી શરૂઆત થઈ, દિગ્વ્રતમાં ઉપચારથી મહાવ્રત કહ્યા. હવે ખ્યાલ આવે છે ને, ભારતની બહાર ઉપચારથી મહાવ્રત એ દિગ્વ્રતમાં લઈ ગયા, દેશવ્રતમાં ગુજરાતની બહાર મહાવ્રત દેશવ્રતમાં, અને અહીંયા જે સામાયિકની અંદર પોતે જે સ્થાનમાં પર બેઠો છે ને, બસ એનાથી બહાર બધી ત્રસ અને સ્થાવર હિંસાનો શું છે? ત્યાગ છે. તો એટલા માટે એમને કહી દીધું કે જાણે સમજી લો મુનિરાજ જ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? અને આપણે આગળ જોઈશું પણ ખરા, એવો પણ પ્રયોગ કર્યો છે કે જાણે કોઈ મુનિરાજ સ્વરૂપમાં ડૂબેલા હોય ને કોઈ એમના ઉપર વસ્ત્ર મૂકીને ચાલ્યા જાય ને, એમ જાણે શ્રાવક સામાયિકમાં બેઠેલા છે ને એ વખતે મુનિતુલ્ય કહ્યા છે ને જાણે કોઈ ઉપરથી વસ્ત્ર મૂકી ગયું હોય, સમજાવવા માટે એવી મહિમા બતાવ્યો છે. કેમ કે ખરેખર તો હજુ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કસાયનો હજુ ઉદય તો છે. હા, એમ કહેવાનો આશય છે. જો પરંતુ સાક્ષાત મહાવ્રત નથી, કારણ કે મહાવ્રતનો ઘાતક પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કસાય હજુ વિદ્યમાન છે. એટલે આ 3 સ્ટેપ ખ્યાલ આવી ગયા ને, દિગ્વ્રત, દેશવ્રત, સામાયિક. એક અંદરમાં જીવ સમેટાતો જાય છે, સ્વરૂપમાં વિજ્ઞાન ઘન થતો જાય છે. એમ સામાયિક કરવાની સ્થૂળ વિધિ જુઓ, સ્થૂળ વિધિ બતાવી છે અહીંયા આગળ. શ્રાવકે બંને સમયે સવાર સાંજ અથવા તો 3 સમયે સવાર બપોર અને સાંજ 2 ઘડી એટલે 48 મિનિટ, 4 ઘડી કે 6 ઘડી સુધી 5 પાપોનો તથા આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને એકાંત સ્થાનમાં શુદ્ધ મન કરીને પહેલા પૂર્વ દિશામાં નમસ્કાર કરવા, પછી 9 વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો, પછી 3 આવર્તન કરવા, 1 શિરોન્નતિ કરવી. 3 આવર્તન કરવા અને પછી 1 શિરોન્નતિ કરવી. સૌથી પહેલું શું લખ્યું? પૂર્વ દિશા, મનને પહેલી પૂર્વ દિશામાં સૌથી પહેલા નમસ્કાર કરવાનું, પછી 9 વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવાનું, પછી 3 આવર્તન અને 1 શિરોન્નતિ. 4 સ્ટેપ ખ્યાલ આવી ગયા ને? 4 સ્ટેપ. સૌથી પહેલા પૂર્વ દિશામાં નમસ્કાર, બીજા નંબરમાં સૌથી પહેલા પૂર્વ દિશામાં નમસ્કાર લખ્યું, અને પછી પૂર્વ દિશામાં નમસ્કાર અને પછી 9 વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ આવી ગયો, પછી 3 આવર્તન આવી ગયા અને 1 શિરોન્નતિ આવી ગઈ. બરાબર? આ રીતે પછી શું? 4 દિશાઓની અંદર આ પ્રમાણે પછી આવશે શેમાં? પૂર્વ દિશા આવશે, પૂર્વ દિશા પછી આવશે કઈ આવશે? પૂર્વ દિશા પછી દક્ષિણ દિશા, પૂર્વ પછી દક્ષિણ દિશા. બરાબર? જો આ રીતે 4 દિશાઓમાં કરીને ખડગાસન અથવા પદ્માસન કરીને સામાયિક કરવું. દક્ષિણ દિશામાં આવ્યા તો દક્ષિણ દિશાની અંદર પછી ત્યાં આગળ આવશે નમસ્કાર મંત્ર, 3 આવર્તન, 1 શિરોન્નતિ. પછી પશ્ચિમ દિશામાં નમસ્કાર, પછી
આ દિશામાં એ દિશામાં નમસ્કાર, પછી 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર, 3 આવર્તન, શિરોનતિ, પછી ઉત્તર દિશામાં એ પ્રમાણે એમ જો. અને જ્યારે સામાયિક પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે અંતે પણ શરૂઆતની પીઠે 9 વાર નમસ્કાર મંત્રનો જાપ, 3 આવર્તન અને 1 શિરોનતિ એ જ પ્રમાણે કરવી. સામાયિકની વિધિ માટે જુઓ શ્લોક 139ની ટીકા, એટલે નીચે જે ફૂટનોટ લખ્યું છે આ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય જે છે ને એમાંથી આ કોટ કરેલું છે, બરાબર છે, પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાંથી. એટલે આ પ્રભાચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકા તમને થોડોક આઈડિયા આવવો જોઈએ કે એની સિસ્ટમ કેવી છે. પ્રભાચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકા સૌથી પહેલા જે શ્લોક હશે એનો અન્વયાર્થ આવશે, અને અન્વયાર્થ આવ્યા પછી ટીકા આવશે, અને ટીકામાં જે સંસ્કૃતના જે કંઈક શબ્દ છે એને છૂટા પાડીને સમજાવ્યા છે. પછી ભાવાર્થ આવશે, અને ભાવાર્થની અંદર પણ પછી કાંઈ વિશેષ બીજી વાતો તો વિશેષ લખીને પણ ક્યાંક ડિટેલ કરીને લખેલું હશે, અથવા તો એમને એમ પણ વિશેષ ક્યાંક જોડેલું તમને જોવા મળશે. આ પ્રકારેની આ પ્રભાચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકાની પદ્ધતિ આ પ્રમાણે છે, બરાબર. જો હવે તમે જરાક આવી જાઓ સદાસુખદાસજી સાહેબની ટીકામાં. નવ્વાણું આપણે 100 ને 101 ગાથા લીધી ને. હા 100 ને મારામાં 193 પેજ છે. 101 ગાથાના અર્થ પછી ભાવાર્થ લખ્યો છે. ખાસ બધા શાસ્ત્ર જોડે રાખજો, આજુબાજુમાં જોજો, થોડું વાંચન વધારે થશે. કદાચ રોકાવાનું થઈ જાય તો થઈ જાય વચ્ચે, પણ વાંચતા જઈશું આપણે. જો 100 ને 101 ગાથા 2 છે ને એના પછીનો ભાવાર્થ હવે. જે સામાયિક કરવામાં ઉદ્યમી શ્રાવક છે તે સમસ્ત આરંભ આદિ શરીરની ક્રિયાનો ત્યાગ કરીને મનના વિકલ્પોને પણ છોડીને સામાયિક કરે છે. કોઈ તો પર્વના નિમિત્તે જે દિવસે ઉપવાસ કરે છે તે દિવસે સામાયિક કરે છે. કોઈ એકાસનના દિવસે સામાયિક કરે છે. કોઈ પ્રતિદિન 1 વખત સામાયિક કરે છે, તો કોઈ પ્રતિદિન સવારે તથા સાંજે 2 વખત સામાયિક કરે છે. કોઈ પ્રતિદિન સૂર્યના ઉદય પહેલા, મધ્યાહ્ન અને સૂર્યાસ્ત પછી એમ 3 કાળમાં 2 ઘડીનો નિયમ લઈને સામ્ય ભાવની એટલે સામાયિક સમતા ભાવની આરાધના કરે છે. તે એક સ્થળે નિશ્ચલતાપૂર્વક આસનમાં અથવા કાયોત્સર્ગરૂપ નિશ્ચલ દઢ આસન લગાવીને અંગ ઉપાંગોનું હલનચલન છોડીને કાષ્ઠ પાષાણના બનેલા પ્રતિબિંબની જેમ અચલ થઈને 10 દિશાઓને ન જોતા, પોતાના અંગ ઉપાંગોને નહીં જોતો, કોઈની સાથે વાતો ન કરતો થકો, સમસ્ત 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી મનને રોકીને સમસ્ત ચેતન અચેતન દ્રવ્યોમાં રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, વિષાદ, વેર, સ્નેહ વગેરે છોડીને સામાયિકમાં બેસી સમસ્ત જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ધારણ કરતો થકો પરમ આરાધના કરે છે. આ છે, બરાબર. હવે શું કહેજો, હવે વિશેષ કર્યું છે વેર ત્યાગ. આ સામાયિકમાં બેઠેલો છે. હવે કહે છે કે દુનિયાભરના જીવો સાથે લડવા ના લાગી જવો જોઈએ. નહીં ખ્યાલ આવ્યો ને? વાણીથી બોલે નહીં, વાણીથી તો બોલવાનું નથી સામાયિકમાં. કયાથી જ કોઈ પણ બેઠો ને હવે ક્યાંય પહોંચી ગયો. પેલા શેઠજીની સામાયિક, શેઠજીની નહીં, આ તારી સામાયિકની વાત ચાલે છે, અજ્ઞાનીની. આપણે તો પેલા શેઠજી પાણી કરતા, અથવા તો ઘરમાં પૂછ્યું ને પેલા શેઠજી કે ભાઈ ઘરમાં કે કરજો, મેં મારે આ સામાયિક પૂરી થાય ને તરત પેલા ગામના છેડે, સમજાય છે કે નહીં, એ ગામના છેડે ત્યાં ગાડી મારે ઉઘરાણી જવાનું છે, ત્યાં ઉઘરાણી જવાનું, પાછું ભૂલી જવું તો યાદ કરાવજો. સમજાય છે કે નહીં? અને પછી શેઠજી સામાયિકમાં બેસી ગયા, અને કોઈ આવીને પૂછ્યું
કે શેઠજી છે કે નહીં? હા, સમજી ગયા કે નહીં? તો ગયા છે પેલી બાજુ વાસમાં, હા, ઉઘરાણીએ ગયા હશે. શેઠ તો સામાયિકમાં બેઠેલા હતા. હા, સામાયિક પૂરી થઈ પછી શેઠે કહ્યું, વહુને કહ્યું કે પેલા પૂછવા આવ્યા હતા કે શેઠ છે કે નહીં? તમે કહ્યું કે પેલા વાસમાં ઉઘરાણીએ ગયા હશે. હવે કહે છે તમે સામાયિકમાં બેઠા કે 3 વખત તો કઈ કઈને બેઠા. સમજાય છે કે નહીં? કે પેલું ઉઘરાણીએ જવાનું છે, પાછું ઉઘરાણીએ જવાનું છે, રહી જાય છે. એટલે મનમાં સ્થાપના તો ઉઘરાણીની કરીને બેઠા છો ને. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલે અહીંયા કહે છે કે અંદરમાં આ કેટલી બધા, અને પહેલાથી કહીએ છીએ પહેલો અધિકાર સમ્યક દર્શનનો અધિકાર આવ્યો એટલા માટે. હા, સમ્યક દર્શન વગર એકડા વગરના મીંડા છે બધા. ખ્યાલ આવ્યું ને? આપણે કહીએ ને પેલા રેડ ઓક્સાઇડ ના લગાવો તો ઉપર કલર લાગે નહીં, એમ સમ્યક દર્શન વગર ભલે બહારમાં જોવામાં આવે, થોડો સમય કશાયની મંદતા વગેરે ક્યાંક જોવામાં આવે, પણ એનું ચિત્ત ક્યાં ને ક્યાં ચબડોળે ચડી જશે. એને સ્થિરતાનું અવલંબન જોઈએ ને. એને અંદરમાં વીતરાગ ભાવનો રસાસ્વાદ, કોઈ અંદરમાં ગમતી વસ્તુ તો જોઈએ ને. અંદરમાં સમ્યક દર્શનમાં અંદરમાં આત્માનો અનુભવ થઈને નિરાકુળ રસાસ્વાદ આવે, એ તો ઉપલબ્ધિ થઈ નથી. અને બહારમાં 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગ ને એનો તો રસ ચડેલો છે અનાદિથી. ખ્યાલ આવે છે ને? શ્રુત પરિચિત અનુભૂત કામ ભોગ બંધનની કથાનો પરિચય છે. એટલે આમ બેઠો બસ, હવે અંદરમાં આત્મા તો જોયો નથી, સીધો પછી છલાંગ ભરે છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આપણા માંગીલાલજી કોલારસનું એક ભજન છે ને, હા, એક ભજનમાં આવે છે, બહુ સરસ છે, આપણા ત્યાં આવી ગયેલા છે. કે એ કહે છે કે આનું મન જે છે ને, અહીંયાથી એક ક્ષણમાં જાપાન ચાલી જશે, વિધાઉટ, જેમ રોકેટ કરતા પણ તીવ્ર ગતિથી એનું મન જાપાનમાં પહોંચી જાય છે, હોંગકોંગ પહોંચી જશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? સીધો ત્યાં પહોંચી જશે. હા, ભજનમાં આવે છે એમના એક. તો મન ત્યાં પહોંચી ગયું, અહીંયા છે. મન પહોંચી જવું એટલે શું? મનના નિમિત્તથી વિકલ્પો ત્યાં જોડી દીધા. હા, સમજાય છે કે નહીં? જો બહારથી હાથ પગ બિલકુલ ના હલ્યા હોય, મોઢેથી કશું ના બોલ્યો, એટલે અહીંયા સ્પષ્ટ કર્યું છે. જો હવે કહે છે વેર ત્યાગ. સામાયિકમાં બેઠેલો મનુષ્ય વિચાર કરે છે, મેં સર્વ જીવો પ્રતિ ક્ષમા ધારણ કરેલી છે. કોઈ જીવ મારો વેરી નથી, મારું ઉપાર્જન કરેલું મારું કર્મ જ વેરી છે. હું અજ્ઞાન ભાવથી ક્રોધી, અભિમાની, લોભી થઈને વિપરીત પરિણામી થયો. જેની પ્રવૃત્તિથી મારું અભિમાન વગેરે પુષ્ટ ના થયું, તો તેને જ વેરી માની લીધો. વેરી કોને માન્યો? સમજાય શું લખ્યું છે? જેની પ્રવૃત્તિથી મારું અભિમાન વગેરે પુષ્ટ ના થયું, મારી વાંછાઓ જે છે જેનાથી પૂરી ના થઈ, તો એના પ્રત્યે શું કરી લીધું? વેર બાંધી લીધું. વાસ્તવમાં તો મારા જ કર્મનો ઉદય છે. કેટલો જીવ તત્વ વિચાર કરે તો જીવ કેટલો ફ્રી થઈ જાય, કેટલો ફ્રી થઈ જાય. સીતાજી રામચંદ્રજીનો વાંક ક્યાં કાઢ્યો હતો? રામચંદ્રજીનો બિલકુલ વાંક ના કાઢ્યો. ભાઈ, એ તો મેં પૂર્વે એવા કોઈ કર્મ કર્યા હશે તો મારો અપરાધ છે. જે કર્મ પૂરબ કિએ ખોટે સહે ક્યો નહીં જીએરા, એમ છે. બંધ અધિકાર સમય સારનો વાંચો આખો. 1 કલાક એમાં નીકળી જાય. નહીં તો આપણે જો જેની પ્રવૃત્તિથી મારું અભિમાન વગેરે પુષ્ટ ન થયું, તો તેને જ વેરી માની લીધો. જેણે મારી પ્રશંસા ન કરી, મારા કાર્યોની પ્રશંસા ન કરી, તેને જ વેરી સમજી લીધો. જો કેટલું લખ્યું છે? મારી એક તો પ્રશંસા ના કરી, મારા કામોની વાહવાહ ના કરી, તો એના પ્રત્યે મેં શું કરી દીધું? વેર બાંધી લીધું. જેણે મારા આદર સત્કાર, ઉઠીને સ્થાન આપવું, મને રિસ્પેક્ટ ન આપ્યું વગેરેમાં શિથિલતા બતાવીને, એને જ મેં વેરી માની લીધો. જો આ જીવ ક્યાં ક્યાં કેવી જાતિના અંદરમાં વેરના પરિણામ કરી લેશે, અજ્ઞાનને લઈને. આ સામાયિકની અંદર આવી રીતે વિચાર કરીને જાણે છે કે નહીં, આમાં તો મારો જ અપરાધ છે, બીજા કોઈનો દોષ છે નહીં. જો જેણે મારો કોઈ દોષ બતાવ્યો ને, તેને વેરી જાણ્યો.
સમજાય છે કે નહીં? જેણે મારો કોઈ દોષ બતાવ્યો તેને જ મેં વેરી જાણી લીધો. કોઈ મારા આધીન ન ચાલ્યો, મારા કહ્યા પ્રમાણે કોઈ ન ચાલ્યો તો એને મેં શું માની લીધો? વેરી માની લીધો. કોઈ મારા આધીન ન ચાલ્યો, મને થોડા ભોજન, વસ્ત્ર, ધન વગેરે ન આપ્યા તેને જ વેરી માની લીધો. આ બધી આજે મેં વેર બાંધ્યું ને, આ બધી મારી કશાયથી ઉપજેલી દુર્બુદ્ધિથી અન્ય જીવો પ્રતિ વેર બુદ્ધિ થઈ છે. કેટલું સરસ લખ્યું છે. હા, મારી કશાયથી ઉપજેલી, વાહ, દુર્બુદ્ધિ છે આ. એનાથી અન્ય જીવો પ્રતિ વેર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે. એ સુબુદ્ધિ નથી, કુબુદ્ધિ છે. તેને છોડીને ક્ષમા અંગીકાર કરું છું. અન્ય બધા જીવ પણ મારા અજ્ઞાન ભાવને, વિષય કશાયોના આધીન થયોને જાણી મારા ઉપર ક્ષમા કરો, મને માફ કરો. આ રીતે વેર વિરોધની ભાવના છોડીને, જો સામાયિકમાં ખરેખર વેર વિરોધના જે પરિણામ મટાડવાની ભાવના છે, જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષ આ પ્રમાણે ચિંતન કરીને વેર વિરોધને મટાડે છે. જ્યારે અજ્ઞાની કાં તો એવું બની જાય કે આત્માનું અવલંબન છે નહીં, તો જે કહેવાય ને ખાલી દિમાગ શૈતાન કા ઘર, તો એ કહે છે કોઈને ને કોઈની જોડે અંદરમાં ક્યાંયનો ક્યાંય સમજાય છે કે ને એવી જાતિના ખોટા પરિણામ કરીને કર્મ બાંધી લેતો જોવામાં આવે. જો આ રીતે વેર વિરોધની ભાવના છોડીને હું બધા જીવો પ્રતિ સમતા ભાવ ધારણ કરીને સામાયિક અંગીકાર કરું છું. ગુરુદેવ શ્રીની જો પરિણતિ, જેમને જેમને સામે એમના પ્રત્યે વિરોધના પરિણામ થયા, તો ગુરુદેવ શ્રી એક જ જવાબ આપ્યો. શું જવાબ આપ્યો? શું જવાબ આપ્યો? ભૂલેલા ભગવાન છે આ. એક સમયની પર્યાયની ભૂલ છે. એમનો આત્મા તો અનાદિ અનંત છે ને, અને એમાં ક્યાં ભૂલ છે? ભૂલ તો એક સમયની પર્યાયમાં છે, અને સ્વભાવના આશ્રય ભૂલ ટળી જશે. અને વિરોધ કરે છે તો એ એના સ્વભાવનો વિરોધ કરે છે, અમારો ક્યાં કોઈ વિરોધ કરે છે? તો દયાને પાત્ર આ છે. આ છે સામાયિક. હા, જો આ રીતે બે ઘડી સુધી મનથી, વચનથી, કાયાથી સમસ્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને, સમસ્ત આરંભ પરિગ્રહને છોડીને ભગવાન પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતો બેસે છે. આ રીતે સામાયિકના કાળમાં પ્રતિજ્ઞા કરીને 5 નમસ્કાર મંત્રના અક્ષરોનું ધ્યાન કરતો થકો, પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોનું સ્મરણ કરતો થકો, જિનેન્દ્ર ભગવાનના પ્રતિબિંબનો વિચાર કરતો થકો. જો આ કરે છે સામાયિકની અંદર, આ બધા વિચારો કરે છે. અને આ તો થયો વ્યવહાર, પણ પછી અંદરમાં પાછો ગુલાટ મારીને અંદરમાં પણ ચાલે. બહારમાં આવે છે તો પછી બહેનશ્રીમાં સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં લખ્યું છે બહુ સરસ. બહારમાં મને દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું સાનિધ્ય, અને અંદરમાં મને મારા શુદ્ધ આત્માનું સાનિધ્ય. બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. અંદરમાં મને મારો ભગવાન એનું સાનિધ્ય, અને બહારમાં મને સાચા દેવશાસ્ત્ર. બસ બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. એ કહે છે પંચ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરે છે, એમના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે, અને અરહંત તો શુદ્ધ આત્મા છે, હું પણ એમના જેવું છું, એમ છે. આ જો આ રીતે સામાયિકના કાળમાં પ્રતિજ્ઞા કરીને, નીચે આવીને પંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોનું સ્મરણ કરતો થકો, જિનેન્દ્ર ભગવાનના પ્રતિબિંબનો વિચાર કરતો થકો, પરિણામો કી સ્વચ્છતા के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब. સામાયિકમાં બેસે છે. પછી જો પોતાના આત્માના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવને વાહ રાગ દ્વેષથી ભિન્ન અનુભવ કરે છે. ચરણાન યોગનો ગ્રંથ છે આ. ટીકા મૂકી છે દ્રવ્યાન યોગની વાત છે કે નહીં? અને કેટલું મોટા અક્ષરમાં એટલે લખ્યું છે. શું વિચાર કરે છે
કે પોતાના આત્માના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવને રાગ દ્વેષ આ પર્યાયમાં થવા વાળા વિકારી ભાવ રાગ દ્વેષથી ભિન્ન અનુભવ કરે છે કે નહીં? લખ્યું છે ને? હા, શું કરીશું અર્થ આનો? શું કરીશું અર્થ? હા, જો આ છે ગુરુદેવજીનો ઉપકાર. ના મળે હોય તો આ લાઈનનો શું અર્થ કરે? રાગ દ્વેષથી ભિન્ન અનુભવ કરે છે. આ આત્માની અંદર બે પડખા છે, એમાં એક ટકવા વાળો ભાવ ને બીજો પલટવા વાળો ભાવ. આ પલટવા વાળો ભાવ છે એમાં રાગ દ્વેષ થાય છે અને સ્વભાવના આશ્રય રાગ દ્વેષ ટળે છે. આ શૈલીનો પરિચય જ ના હોતા. જો ચાર મંગળ પદ, ચાર ઉત્તમ પદ, ચાર શરણ પદોનું ચિંતન કરે છે. 12 ભાવનાઓ, 16 કારણ ભાવનાઓનો વિચાર કરે છે. 24 તીર્થંકરોની સ્તુતિમાંથી કોઈ એક તીર્થંકર પરમાત્માની સ્તુતિમાં, પંચ પરમ ગુરુની સ્તુતિમાં તેના અર્થને એકાગ્ર ચિત્ત થઈને સામાયિકમાં વિચાર કરતો થકો બેસે છે. આ છે બધું. લખ્યું ને જેમ સમયસારમાં પેલી ગાથાની ટીકામાં, સંસારી ભવ્ય જીવો છે. કોઈને ખ્યાલ લાઈન? હા, સંસારી ભવ્ય જીવો જેમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીને તે સમાન પોતાના સ્વરૂપને ધ્યાઈને તેમના જેવા થઈ જાય છે અને 4 ગતિઓથી વિલક્ષણ એવી પંચમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એ સિદ્ધ ભગવંતો સાધ્ય જે આત્મા તેના પ્રતિછંદના સ્થાને છે અને સંસારી ભવ્ય જીવો તેમના જેવા પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીને, આ લખ્યું છે ને, હા, પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીને તેમના જેવા થઈ જાય છે. અરહંત ભગવાનના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો વિચાર કરીને તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે, એમ ભાવ છે. આ 5 પરમિષ્ટિની લખીને વાત આપણે બોલીએ છીએ ને, અરહંત સિદ્ધ સૂરી ઉપાધ્યાય સાધુ સર્વ अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकार्य. પછી શું છે? તિनको સ્વરૂપ જાને ભાવતે ભઈ જો ભક્તિ. તિनको સ્વરૂપ જાને, આ ચિંતન કરે સાહેબ. તિनको સ્વરૂપ જાને રાગતે ભઈ જો ભક્તિ. काय को नमाय थुति को उचारी है. धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय. कर जोर बार बार वंदना हमारी है. मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं. हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे. કેટલું લખ્યું છે ટોડરમલજી સાહેબે. ટોડરમલજી સાહેબ છે ને એમને પંચ પરમેષ્ટિની સ્તુતિ કરી છે. હા, હો મેરી એસી દશા જૈસી તુમ. એ અહીંયા એ ભાવ પડ્યો છે. આ જો એટલે આપણે ઘણી વાર કે છે, ઘણાની તો એ જ સમસ્યા હોય છે કે મંદિરમાં જઈને ભગવાનની સામે બોલવું શું? નમો રિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્રાણમ, નમો લોહી સવસાવણમ, ચત્તારી મંગલમ, અરિયંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાવ મંગલમ, કેવલી પણ તો ધમ. એ થઈ ગયું, પછી આગળ તો મટીરિયલ જ નથી. સમજાય છે ને? બીજા ભગવાન હોય તો પછી બોલવું શું? સમજાય છે કે મટીરિયલ જ નથી કશું. સમજાય છે ને? બીજું બધું કેટલું મટીરિયલ અંદરમાં છે, આગળ નહીં રાખવાની વસ્તુ યાદ રાખીને બેઠો છે. ભગવાનની સામે એક સ્તુતિ બોલવા જેટલા પણ અંદરમાં એને એવી જાતિની પણ ધારણા નથી કે ભગવાનની સામે બેસીને શાંતિથી સ્તુતિનો પાઠ કરે અને પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરે. જો પ્રતિક્રમણ આગળ. પ્રતિક્રમણ કરવા માટે દિવસમાં કરેલા બધા દોષોનો દિવસના અંતે વિચાર કરે છે. રાત્રિમાં કરેલા બધા દોષોનો પ્રાતઃકાળે વિચાર કરે છે. દિવસે કરેલા દોષનો રાત્રે
અને રાત્રે કરેલા દોષોનો સવારે વિચાર કરે છે પ્રાતઃકાળે કે આ મનુષ્ય જન્મ, ઓ જુઓ તો ખરા, આ મનુષ્ય જન્મ અને તેમાં સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન દ્વારા ઉપદેશિત જૈન ધર્મ, સમજી ગયા ને, મનુષ્ય જન્મ ને એમાં જૈન ધર્મ જે અનંત કાળે ઘણી મુશ્કેલી કઠિનાઈથી પ્રાપ્ત થયો છે, એ જન્મની એક ઘડી પણ ધર્મ વિના વ્યતીત ના હો, આમ વિચાર કરે છે. સમજાય છે કે નહીં? સમ્યક દર્શન વગર, ધર્મની પ્રાપ્તિ વગર, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ વગર એક પણ ઘડી એમને વેસ્ટ ના જવી જોઈએ, એમ લખ્યું છે. હા હા, કેટલું સરસ લખ્યું. જો આગળ એક બોલ આવી ગયો છે, ખૂબ 2-3 દિવસ ચલાવ્યો હતો અમદાવાદ હતા એ વખતે. સરસ છે, દુર્લભતા સંબંધમાં મનુષ્ય પર્યાયની. હા, હમણાં જ વડોદરા જવાનું થયું હતું ને, તો આપણે છે મુમુક્ષુ અને સારો અભ્યાસ છે, રેગ્યુલર જોડાયેલા પણ હોય છે. એને વાત કરી કે મને વ્યાખ્યાનમાં એક લાઈન બહુ જ ગમી ગઈ છે ને વારંવાર અંદરમાં કહેવાય ને ચોંટ લાગે છે. આપણે ભાઈ અંદર પંકજભાઈને યાદ કરીને કહી હતી એક લાઈન, એક વાત કહી હતી મેં એમને, સાંભળવામાં રેગ્યુલર સાંભળે છે, એના વિડીયો વગેરે પણ આવે છે. તો કે ઘરમાં જે કેલેન્ડર હોય છે ને, એની અંદર દૂધ આવ્યું કે ના આવ્યું, આજે 1 લીટર 500, પછી ચોકડી મારવાની, સમજાય છે ને, રાખે છે ને. હવે કદાચ જુદું હોય તો જુદું, પણ નોર્મલી એવું હોય છે ને. તો કહે છે, પંકજભાઈ કહેતા હતા કે સવારથી સાંજ પડે ને જોવાનું, હા, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ કે ના થઈ, ના થઈ તો કાળી સ્કેચ પેન રાખવાની ને 1 તારીખનું જે ખાનું હોય ને આમ આખી ચોકડી મારી દેવાની. પછી 2 તારીખે જોવાનું, થયું ચોકડી, 3 તારીખ ના ચોકડી, આખો મહિનો પૂરો થઈ ગયો, 2023 જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થઈ ગયો, આખું પૂરું થયા પછી આખું એક મોટું ચોકડું મારી દેવાનું, ફેલ. સમજાય છે કે નહીં? ફેબ્રુઆરી ફેલ, માર્ચ ફેલ, સમજાય છે કે નહીં? એમ આપણો જ્યારથી જન્મ થયો ત્યારથી 2023 સાલ સુધી બધું ફેલ. જાન્યુઆરી 2024 ફેલ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આમાં આવશે જો આગળ, આ સદાશિવદાસજી સાહેબે લખ્યું પણ છે જુદી શૈલીમાં, એને વાંચતા હશે એમને ખબર હશે, લખી છે આ વાત. તો એમને મળે ને મને ત્યાં, તો કહે છે કે આ વાત અંદરમાં એટલી અપીલ કરી ગઈ છે કે ગમે તે રીતે એક કથમ મૃત્વા, કોઈ પણ રીતે આ કામ તો આ ભાવમાં કરવું જ છે. સમજાય છે કે નહીં? એવું અંદરમાં જે સ્વભાવની વાત સાંભળતા સોસરવટ કાળજે ઘા વાગવો જોઈએ ને. હા, આપણે વર્ષો પહેલા વાત સાંભળી હતી ને, જ્યારથી આ વાત સાંભળીને આજ સુધીમાં આપણી લાઈફસ્ટાઈલની અંદર, આની અંદર ભલે હું તો કહું છું હજુ અજ્ઞાન દશા હોય, છતાં પણ આપણા જીવનની અંદર એવી કોઈ જાતિનો વિશેષ કોઈ ચેન્જ આવ્યો કે ના આવ્યો? સમજાય છે કે નહીં? કે જે પહેલા વખત સાંભળ્યું હતું, લાઈફસ્ટાઈલ આપણી એવી ને એવી જ રહી ને, તો માત્ર ખાલી કર્ણ ઇન્દ્રિયોનો વિષય બનાવ્યો. જીનવાણી સાંભળવાની વસ્તુ નથી, જીનવાણી પીવાની વસ્તુ છે. શું કહ્યું? શું કહ્યું? બોલો. જીનવાણી સાંભળવા માટે નહીં, જીનવાણી પીવા માટે હોય છે. બીજી વાત, તમે જીનવાણી માટે સમય આપશો તો તમને જીનવાણી સાચી સમજ આપશે. શું કહ્યું? ગુરુદેવ શ્રી કહ્યું ને 2-4 કલાકનો સ્વાધ્યાય કરો તો તમે જીનવાણી માટે તમે સમય આપશો તો સામે જીનવાણી તમને સાચી સમજ આપશે કે આ મનુષ્ય જન્મ, જૈન કુળ, અનંત કાળથી ક્યાં ક્યાં તું કેવી કેવી પર્યાયમાં રજડતો હતો, રખડતો હતો, કેવા કષ્ટ સહન કરતો હતો, અને અબ કાલ લબ્ધિ બલ તે દયાલ તુમ દર્શન પાય, કેવી રીતે અવસર મળ્યો છે, અને એમને એમ તું એને વેડફી નાખે છે, તો એ કોઈ સારી વાત નથી, કોઈ ગૌરવની વાત નથી. એ જો લખ્યું ને, સાંભળો.
તેમાં સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન દ્વારા ઉપદેશિત જૈન ધર્મ જે અનંત કાળે ઘણી મુશ્કેલીથી, ઘણી મુશ્કેલી છે ને, ઘણી મુશ્કેલીનો મતલબ મહાપુણ્યના ઉદયથી મળ્યો છે આ અવસર. તમે સર્ચ કરો ને તમને ખ્યાલ આવશે ને કે આ મનુષ્ય કેટલા ને મનુષ્યની અંદર જૈન કેટલા ને જૈનની અંદર આ સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો સમાગમ અને એની અંદર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની આવી જે પ્યોર ખુલાસાવાળી વાત સાંભળવાનો યોગ બનવો, આ વાત કાને પડવું, શાંતિથી બેસીને વિચાર કરશો તો ખ્યાલ આવશે. સર્ચ તો કરજો, દુર્લભતા ખ્યાલ આવશે. દુર્લભતા ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અહીંયાથી દેશ વિદેશમાં પેલું ફરવા માટે જાય અને શું કહેવાય ને, પેલું પેરિસમાં શું છે, પેલું ટાવર છે ને કોઈ, હા, અને પેલું દુબઈની અંદર કોઈ બિલ્ડિંગ હોય ને આ બાજુ કંઈક હોય ને આ બાજુ કંઈક હોય. હવે એ દુર્લભ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હવે એને તો પથરાને શું જોવાના છે એ બધા? એ દુર્લભ થોડું છે. હા, અરે દુર્લભ જે છે ને, બોધિ દુર્લભ ભાવના મંગતરાયજીની વાંચો તો શું લખ્યું છે, ક્યાંથી ઉઠાવીને ક્યાં લઈ ગયા છે. હા, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पाना नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी. લખ્યું છે કે નહીં? એનો વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ચિત્તથી આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. જો હા, આ રીતે ચિંતન કરે છે. જો મેં આજના દિવસે તથા રાત્રિમાં જીન દર્શન પૂજન સ્તવનમાં કેટલો સમય વિતાવ્યો, સ્વાધ્યાયમાં કેટલો સમય, સંગતિમાં, તત્વ ચર્ચામાં. થાય છે કોઈ દિવસે આપણને કોઈ પ્રશ્નો અંદરમાં? હા, સાધર્મીઓની સંગતિ ગમે છે, સ્વાધ્યાય કરવાનો અંદરથી ભાવ થાય છે, ગમે છે. પંચ પરમેષ્ઠીના જાપ ધ્યાનમાં, પાત્ર દાનમાં કેટલો સમય વિતાવ્યો. પછી હવે આ બાજુ ઘણા આરંભમાં, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં, વ્યવહારની વિકથામાં, પ્રમાદમાં, નિંદ્રામાં, કામસેવનમાં, ભોજનપાનમાં, આજીવિકાના આરંભ આદિમાં કેટલો સમય વ્યતીત કર્યો. પેલી બાજુનો બતાવી દો, આ બાજુનો હવે હિસાબ કિતાબ કરે. મારી મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ તથા રાગાદિ ભાવ સંસારના કાર્યોમાં અધિક થયા કે પરમાર્થમાં અધિક થયા, નક્કી કરવું જોઈએ. કઈ બાજુનું પલ્લું કઈ બાજુ જાય છે એ વાત લખી છે. હવે જો પછી પૂરું કરીએ, સાંભળજો. આ રીતે દિવસે કરેલા કાર્યોનું દિવસના અંતે તથા રાત્રિમાં કરેલા કાર્યોનું પ્રાતઃકાળે ચિંતન કરવું જોઈએ. જે 5 રૂપિયાની મૂડી લઈને વેપાર કરે છે તે નિત્ય દરરોજ પોતાનું ઠગાઈ જવું, કમાવું, નુકસાન, લાભની સંભાળ રાખે છે. 2 પડખા લખ્યા ને, બરાબર ને? 5 લાખ રૂપિયાથી આપણે ધંધો શરૂ કર્યો તો એમાં કમાઈ જવું, ઠગાઈ જવું કે કમાવું, નુકસાન કે લાભની સંભાળ રાખે છે. તો પછી પૂર્વના પુણ્યના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત આ જન્મમાં ઉત્તમ મનુષ્ય પર્યાય, વિતરાગ ધર્મ, સત્સંગતિ, ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા વગેરે ધનની પૂંજીથી, આ ધન એની પૂંજીથી વેપાર કરતો જ્ઞાની પોતાના આત્માના લાભ અને નુકસાનની તકેદારી કેમ ન રાખે? જો નુકસાન અને નફાની સંભાળ નહીં રાખે તો પરલોકથી લાવેલા ધર્મના ધનને, આ વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય ને, આ બધો અનુકૂળ સંયોગ, એ બધા ધનને નષ્ટ કરીને ઘોર તિર્યંચ ગતિમાં તથા નરકને નિગોદમાં જઈને દુઃખી થશે, ડેબિટમાં ચાલ્યો જશે. એટલા માટે ધર્મરૂપી ધનને કમાઈને વૃદ્ધિ કરવાની ઈચ્છાવાળો એક દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 2 વાર તો જરૂરથી સંભાળ. આ સામાયિકની વાત છે ને, 2 વાર તો ઓછામાં ઓછી સામાયિક
કરે કે આખો દિવસ રાત્રે વિચારે કરે કે મેં આજ આખા દિવસમાં કર્યું શું? ગુરુદેવસિંહના શબ્દમાં 24 કલાકમાં 23 કલાક તો પાપ કર્યા. હા, એમ વિચાર કર્યા. હજુ એ પ્રમાણે છે. કરીશું ચર્ચા કાલે. આપણે પ્રશ્ન લખી દઈએ નિયમ સારના. કયો પ્રશ્ન લખ્યો છેલ્લો? નંબર કયો છે નંબર? હા, ગૌતમ મહર્ષિ વાળું છેલ્લું એ છે ને? બરાબર. પછી લખો 109 નંબરની ગાથામાં 109 નંબરની ગાથામાં આલોચનાના સ્વીકાર માત્રથી કઈ ભાવના કહેવામાં આવી છે? પછી લખો નિરંજન નિજ બોધના સ્થાનભૂત આટલું લખી દઈએ આપણે. નિરંજન નિજ બોધના સ્થાનભૂત કારણ પરમાત્મા છે કે કાર્ય પરમાત્મા? પ્રશ્ન લખી દો. નિરંજન નિજ બોધના સ્થાનભૂત કારણ પરમાત્મા છે કે કાર્ય પરમાત્મા? લાંબુ હતું ને, થોડું ટૂંકાવી દીધું છે. પછી લખો આત્મામાં કેવા રહેઠાણ વાળો છે? આત્મામાં કેવા રહેઠાણ વાળો છે? પછી લખો મુક્તિ લક્ષ્મીના વિલાસોને અલ્પકાળમાં મુક્તિ લક્ષ્મીના વિલાસોને અલ્પકાળમાં પામવા વાળો જીવ
અંબાવાળો જીવ કોના કોનાથી વંદ્ય છે? વંદ્ય એટલે ખરો નમસ્કાર કરવા. કોનાથી વંદ્ય છે? પછી લખો સહજ તત્વ શેનાથી ઉત્પન્ન થતા કોલાહલથી વિમુક્ત છે? શેનાથી ઉત્પન્ન થતા કોલાહલથી વિમુક્ત છે? પછી લખો સહજ તત્વ શેના સમૂહથી દૂર છે? સહજ તત્વ શેના સમૂહથી દૂર છે? પછી લખો લખી દીધું? થઈ ગયું? સહજ તત્વ શેના દૂર છે? પછી લખો સહજ તત્વ યોગીઓને કેવું છે? યોગીઓને કેવું છે? પછી છેલ્લો લખી દો. સહજ તત્વ કોને પરમ દૂર છે? સહજ તત્વ કોને પરમ દૂર છે? દૂર, નજીકની સામે જે દૂર કહેવાય ને, પરમ દૂર છે એ પ્રમાણે છે. કેટલા થયા નિયમ સારમાં? કુલ કેટલા થયા નિયમ સાર? 22. હા, શું કાલ ના લખી દો. હા, આપણે શ્રીમદજીના છે ને એ સેટરડે વાળા મોના ગ્રુપ વાળા. હા, મોના ગ્રુપની અલગ ડિવિઝન કરી દો તમારી નોટની અંદર. ત્રીજો વિભાગ સેશન, એમાં બહુ નહીં આવે, 2 જ પ્રશ્ન આવશે, ખાલી 2 જ પ્રશ્ન આવશે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના 10 બોધ વચન લખો. 10 બોધ વચન લખો. બીજો પ્રશ્ન શ્રીમદજીએ આ 10 બોધ વચન કેટલા વર્ષ પહેલા લખ્યા છે? કેટલા? 17 વર્ષ. કેટલા વર્ષ પહેલા લખ્યા છે? બરાબર, એ પ્રમાણે છે. હા, 17 વર્ષ પહેલા જવાબ એનો એ છે.